Once again, welcome to the SD tutorial. If you want to more information regarding to the education, please stay tuned with our channel SD tutorial 43. So let us start our today's lecture. In the last one lecture of the part 1 of S.Y.BSc Computer Science, the chapter number or unit number 1, it is the basics of microcontroller and Intel architecture. Okay, in the last time we have discussed what is meant by the controller and what is meant by the embedded. Those system which is a work on the single task, this is known as controller. For example, mouse, printer, remote control, TV, these all are an example or the embedded system. And for the embedded system, we use the microcontroller. Okay, then we also use the microprocessor also. But what is the difference between microcontroller and microprocessor? We have discussed in the last one lecture. So will you please stay uh, stay tuned this last video and get the more information. Now today we will be going to discuss which are the criteria to choose the microcontroller. The controller which was developed by the different company, for example Intel, Zilog, Freescale, Peak, Atmel, Philips. These are the different company who was invented these different type of the controller. This controller may be 8-bit, 16-bit and 32-bit. Now in this chapter we will be going to learn the Intel controller, that is the 8051 microcontroller, which is the 8-bit microcontroller. ओके, तर विद्यार्थी मित्रांनो, चला तर मग सुरू करूया आपल्या अभ्यासाच्या सुंदर प्रवासाला. आता आपण बघणार आहे टू चूज द मायक्रो कंट्रोलर which think we want to require to decide to choose the any one controller. First one thing, the speed of the controller. कुठल्या स्पीडचं कंट्रोलर आपल्याला पाहिजे? Medium, fast, high. Then the cost per unit, power consumption, amount of the RAM, ROM on the chip, the number of serial port, parallel port, then how many interrupt is required, it is easy to upgrade, data size handling, त्याचं डेटा साईज हँडलिंग किती आहे हे त्याच्यावर डिपेंड असतं. सेकंड क्रायटेरिया असतो अवेलेबल ऑफ डिफरंट टाइप्स ऑफ द सॉफ्टवेअर. फॉर एक्झाम्पल विच काइंड ऑफ द सॉफ्टवेअर? असेंबलर. असेंबलर काय करतं मुलांनो? आपलं दोन टाईपच्या लँग्वेज असतात. एक असतं ह्युमन रिडेबल लँग्वेज आणि एक मशीन रिडेबल लँग्वेज असते. ओके, मग ह्युमन रिडेबल जेव्हा आपण टाईप करून देतो तर ती तुमची होती लो लेवल लँग्वेज, आणि एक सी प्रोग्रामिंगच्या थ्रू आपण जी प्रोग्रामिंग करतो ती एक असते आपली हाय लेवल लँग्वेज. ओके, दोन टाईपच्या लँग्वेज असतात. एक म्हणजे हाय लेवल लँग्वेज आणि एक लो लेवल लँग्वेज. लो लेवल लँग्वेज मध्ये असेंब्ली लँग्वेज असते. ओके, आता मशीनला काय कळते? 0 नाही तर 1 फॉर्मची लँग्वेज कळते. तर या ठिकाणी दोन असतात. एक लो लेवल म्हणजे असेंब्ली लँग्वेज इज कन्वर्ट इंटू द मशीन लेवल इन फॉर्म. दिस इज नोन ॲज असेंबलर. जर सी लेवलची लँग्वेज म्हणजे हाय लेवलची लँग्वेज इज कन्वर्ट इंटू द मशीन लेवल इन फॉर्म. दिस इज नोन ॲज द कंपायलर. These are the two software is required. Then ह्या प्रोग्रामला एडिट करण्यासाठी एडिटर पाहिजे. प्रोग्राम सिम्युलेशनसाठी सिम्युलेटर पाहिजे. प्रोग्राम मध्ये जर काही एरर आला तर तो डिबग करण्यासाठी डिबगर पाहिजे. These are the system which is required for, and this software is available for the different controller. Is it available or not? This thing is required to choose the controller. तर विद्यार्थी मित्रांनो, समजा एक कंट्रोलर आहे आणि दुसरा कंट्रोलर आहे. याच्यासाठी हे सगळं अवेलेबल आहे. याच्यासाठी दोनच गोष्टी अवेलेबल आहे. तर आपण काय करणार, ज्या कंट्रोलरसाठी या सगळ्या गोष्टी अवेलेबल असतील तो आपण कंट्रोलर चूज करणार. त्याच्यानंतर इझी ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ कंट्रोलर इटसेल्फ. असा कंट्रोलर आपण घेणार आहे जो की इझिली अवेलेबल होऊ शकतोय. जो असा नाही का जो फक्त वर्षातनं 2च वेळेस अवेलेबल होऊ शकतोय किंवा त्याची क्वांटिटी कमी अवेलेबिलिटी. सो वी कॅनॉट प्रिफर सच टाइप ऑफ द कंट्रोलर. ओके, सो these are the three technique to choose the microcontroller. The first one is the speed of operation of speed, cost, then availability of software, and the third one is there uh, easy to availability. These are the three main criteria to choose the microcontroller. Okay, then in the Intel 8051 microcontroller, it was developed in 1981. It is 128-bit RAM, 4 kilobyte of ROM, two timer, one one serial port, four parallel ports, then and it can handle the 8-bit. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आपण तुम्हाला विचारलं जातं गिव्ह एनी 5 फीचर्स ऑफ द 8051 मायक्रो कंट्रोलर. तर काय काय फीचर्स असतात बरं कंट्रोलरचे? हा तुमचा 8051 मायक्रो कंट्रोलर आहे. ओके, लास्ट लेक्चरला हे झालेलंच आहे, पण एक चला आपण एक थोडासा रिकॅप घ्यायचं म्हणून हे बघत आहोत. ठीक आहे, यामध्ये सगळ्यात पहिले रॉम असतं. रॉम म्हणजे काय? रीड ओनली मेमरी.
जेव्हा प्रोग्राम टाईप करतो तो प्रोग्राम ज्याच्यामध्ये स्टोअर केला जातो तो असते तुमची रीड ओन्ली मेमरी. मग रीड ओन्ली मेमरी किती आहे? 4 किलोबाईटच आहे. ठीक आहे. नंतर आहे रॅम मेमरी, रँडम एक्सेस मेमरी 128 बाईट. याच्यामध्ये याच्यामध्ये टायमर किती? 2 टायमर आहे आणि प्रत्येक टायमर हा 16 बिटचा असतो. 16 बाईटचा असतो, सॉरी बिट नाही. ओके. देन इनपुट आउटपुट पोर्ट्स किती? याच्यामध्ये 4 पोर्ट आहे आणि प्रत्येक पोर्टला किती? 8 पिन असतात. म्हणजे टोटल इनपुट आउटपुट पिन्स किती झाल्या? 32 पिन झाल्या. तर विद्यार्थी मित्रांनो हे एकदा बघा. सीरियल पोर्ट किती आहे? त्याच्यात एकच आहे. आता खूप साऱ्या विद्यार्थ्यांचं कन्फ्युजन असतं जसं की सर याच्यामध्ये तर ट्रान्समीटर आणि रिसीव्हर ह्या दोन्ही गोष्टी असतात. म्हणजे काय? याच्यात तर 2 पोर्ट म्हणा नाही. याच्यामध्ये काय ह्या 2 पिन आहे, पण ज्याचा पोर्ट आहे तो एकच आहे विद्यार्थी मित्रांनो. ओके. तर याच्यामध्ये किती पोर्ट आहे? याच्यामध्ये सीरियल पोर्ट 2 आहे आणि पिन किती? सॉरी सीरियल पोर्ट 1 आहे आणि पिन 2 आहेत. ठीक आहे. समजलं सगळ्यांना? त्यानंतर इंटरप्ट किती विद्यार्थी मित्रांनो याच्यामध्ये 6 इंटरप्ट्स आहे. ओके. हे झालं 8051. समजा यदा कदाचित माझ्याकडे मेमरी कमी पडली, तर मी काय करेल, हा दुसरा कंट्रोलर यूज करेल. याचं काय आहे 8052 आहे. 8052 मध्ये काय होतं, रॅम ही डबल असते 8 किलोबाईट. र रॉम रॉम ही डबल आहे, रॅम ही सुद्धा डबल आहे 128 256 बाइट्स. याच्यामध्ये 3 टायमर्स आहे. ओके. याच्यामध्ये 3 टायमर याच्यात 2च टायमर आहे. पिन सेम आहे, सीरियल पोर्ट एकच आहे आणि नंबर ऑफ इंटरप्ट सुद्धा 6च आहे. बाकीच्या सगळ्या गोष्टी सेम आहे. फक्त याच्यात 3 टायमर एवढं लक्षात ठेवायचं. पहिल्याच्या याच्यामध्ये टायमर 0 आणि टायमर 1 आहे. याच्यामध्ये टायमर 2 सुद्धा अवेलेबल असतो. ठीक आहे. नंतर अजून एक आयसी इन्व्हेंट केला Intelने 8031. यदा कदाचित मला काय करायचं, माझी मेमरी एक्सटेंड करायची आहे. मी काय करतोय, माझ्याकडे 0 मेमरी असते. इट इज अ रॉमलेस कंट्रोलर. याच्यामध्ये एक्सटर्नल मेमरीज इंटरफेस आपल्याला करायला लागते. त्याच पद्धतीने जेव्हा 8051 इन्व्हेंट करण्यात आले त्यावेळेस आपल्याला काय करावं लागत होते, आपली जी मेमरी आहे प्रोग्रामची, ती प्रोग्रामची मेमरी एकदा टाकल्यानंतर रीड ओन्ली होऊन जाईल. मग ती जी मेमरी आहे ती पुन्हा रिराईट करायची असेल, ओके, तर मला काय करावं लागेल, ही पहिल्याची मेमरी जी मी लिहिलेला प्रोग्राम आहे तो इरेज करायचा असेल. सो वी हॅव डेव्हलप्ड वन ऑफ द टेक्निक दॅट इज द यूव्ही इपिरोम. यूव्ही इपिरोम बेस्ड जो काही कंट्रोलर डेव्हलप करण्यात आला, तो 20 मिनिट्स घेत होता त्या प्रोग्राम मेमरीला इरेज करण्यासाठी. ओके. So it requires the 20 minutes to erase the program, and one of the example is 8751 is the controller. ओके. 20 मिनिट्स एवढं कोण थांबणार, म्हणून त्यांनी काय केलं, फ्लॅश टाईप ऑफ एनव्ही रॅम डेव्हलप करण्यात आला. म्हणजे काय इली तो मेमरी काय झाली पाहिजे, इरेज झाली पाहिजे विदिन द फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड. मग त्याच्यासाठी जो कंट्रोल इन्व्हेंट केला तो ॲटमेलचा जो आहे 8089C51 नावाचा कंट्रोल इन्व्हेंट केला. त्याच्यानंतर आता काय झालं, काही काही जे ॲप्लिकेशन होते ते वन टाइम प्रोग्रामेबल होते. वन टाइम प्रोग्रामेबल ओ-टी-पी. इट इज ओ-टी-पी म्हणजे हा वेगळा ओ-टी-पी आहे. वन टाइम प्रोग्रामेबल जो काही कंट्रोलर आहे तो आहे तुमचा कुठे गेला हा वाला एनव्ही रॅम. एनव्ही रॅम. ओके. हा वाला फ्लॅश होता बरं का. हा वाला फ्लॅश आहे आणि हा वाला जो एनव्ही रॅम आहे. एनव्ही रॅम मध्ये काय होतं, यू कॅन डू द प्रोग्राम फॉर द वन टाइम. सो द कॉस्ट ऑफ द सिस्टम इज व्हेरी लेस ॲज कंपेअर टू द प्रिव्हियस वन. मग याच्यामध्ये काय करण्यात आलं, हां, पण याच्यामध्ये तुम्हाला काही जर प्रोग्राममध्ये प्रॉब्लेम आला, तर लाईन बाय लाईन तुम्ही एडिट करू शकताय. हा जो आहे डलास सेमीकंडक्टरने डेव्हलप केला DS5000 हे 3 वेगवेगळे आयसी तुम्ही मुलांनी लक्षात ठेवायचे आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आता आपण शिकलो आहोत काय 5 फीचर्स ऑफ 8051 मायक्रो कंट्रोलर. ओके. त्याच पद्धतीने तुम्ही काय शिकला आहात, यामध्ये एक रॉमलेस कंट्रोलर पण आहे, ज्याचं नाव आहे 8031, ज्याच्यामध्ये रॅम, रॉम आणि टायमर एक्स्ट्रा असतात. तो आहे तुमचा 8052. ओके. त्यानंतर पुढे आता हा जो 40 पिनचा आपला आयसी 8051, तर याची ब्लॉक डायग्राम कशी असेल? तर यामध्ये बघा हे मुलांनो, ही तुमची ब्लॉक डायग्राम आहे. ब्लॉक डायग्राममध्ये सगळ्यात पहिलं तुमचं सेंट्रल प्रोसेसिंग युनिट आहे. सेंट्रल प्रोसेसिंग युनिटला जोडलेलं कोणाकोणाला आहे? सगळ्यात पहिले ऑसिलेटर जोडला आहे. ऑसिलेटर कशासाठी गरजेचा असतो? वेव्हफॉर्म जनरेशनसाठी तो गरजेचा आहे. ठीक आहे. सायनोसॉइडल वेव्हफॉर्म जनरेट करायची जिथे असणार आहे. मग त्याच्यासाठी इथं काय केलं, एक क्रिस्टल लावलेलं आणि ही 2 बारकी कॅपॅसिटर लावलेले. याची व्हॅल्यू असते 33 पिकोफॅरेड. ओके. आणि कॅपॅसिटर जर म्हटला तर बघा 11.0592 मेगाहर्ट्जचा क्रिस्टल. सर एवढा अँटिक का घेतला?
ह्या अँटिक घेण्याचा पण एक उद्देश आहे. पण सध्या तुम्ही एवढं व्हॅल्यू लक्षात ठेवा. 11.0592 मेगाहर्ट्जचा एक क्रिस्टल वापरला जातो. 12 मेगाहर्ट्जचा क्रिस्टल आहे. 16 मेगाहर्ट्जचा क्रिस्टल आहे. आपण इतके मेगाहर्ट्जचे क्रिस्टल आपण तिथे यूज करतो. ठीक आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, सगळ्यात पहिले ब्लॉक बघितला आता सीपीयू. सीपीयू म्हणजे सेंट्रल प्रोसेसिंग युनिट. इट इज द हार्ट ऑफ मायक्रोकंट्रोलर. देन ऑसिलेटर. ऑसिलेटर जनरेशन बाय युजिंग द क्रिस्टल. क्रिस्टलच्या ह्या 3 व्हॅल्यू तुम्हाला दिल्या. ह्या दोघांकडे कॅपॅसिटर ग्राउंड केले, दोन्हीकडे 2 कॅपॅसिटर लावले, ते ग्राउंड केलेले आहे. त्याच्यानंतर इथे काय आहे तुमचं इंटरप्ट कंट्रोलर. याच्यामध्ये अरे पण कोण-कोण येऊन इंटरप्ट देतं का नाही? जेव्हा आपण लेक्चर घेत असतो, तेव्हा एखादी विद्यार्थी अचानक क्लासमध्ये येतो. तो पण काय झाला की इंटरप्ट झाला. व्हॉट इज मीन बाय द इंटरप्ट? A subroutine program. A subroutine program which is appear into the regular program. A subroutine program which is appear into the regular program. The regular program it gets stopped and subroutine program is get executed. Such type of the subroutine is known as interrupt. तर मुलांना तुम्हाला जर डेफिनेशन द्यायची झाली तर तुम्ही काय देणार? What is meant by the interrupt? Interrupt is a subroutine program which is a disturb the regular program. In the case a subroutine program is get executed, later on regular program it will be going to the start their programming. This is known as interrupt. मग आता इंटरप्ट कुठले कुठले? इंटरप्ट 0, इंटरप्ट 1, एक्सटर्नल इंटरप्ट 0, एक्सटर्नल इंटरप्ट 1, टायमर टायमर 0, टायमर 1 आणि सिरियल पोर्ट कडनं जो रिसिव्हिंग आणि ट्रान्समिटिंग येतो. सर तुम्ही तर 6 इंटरप्ट बोलले. 6वा इंटरप्ट कुठे आहे? लावा बरं डोकं. 6वा इंटरप्ट जो आहे तुमची रिसेट पिन आहे. 6वा जो इंटरप्ट आहे ते तुमची रिसेट पिन आहे. ओके. तुम्ही जर मॅन्युअली रिसेट जर केलं त्याच्यासाठी हा डॉट डॉट ठेवला आहे. टोटल किती आहे? 6 इंटरप्ट्स आहे. नंतर अदर वेगवेगळ्या टाईपचे रजिस्टर असतात. ए रजिस्टर आहे, बी रजिस्टर आहे, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड रजिस्टर, असे बरेचसे रजिस्टर आपण पुढे बघणारच आहे. रॉम. रॉम किती आहे? 4 किलो बाईटचा रॉम आहे. रॅम किती? 128 बाईटची रॅम आहे. टायमर 0, टायमर 1 इथे दिलेलं आहे. नंतर सिरियल पोर्ट तुम्हाला दिले जातील. सिरियल पोर्टमध्ये आर-एक्स पिन आणि टी-एक्स पिन असते. त्याच्यानंतरून इनपुट आउटपुट पोर्टमध्ये 4 पोर्ट आहे. पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2 आणि पोर्ट 3. हे दोघं एकत्र का लिहिले? कारण की हे दोघं ॲड्रेस आणि डेटा बस. ठीक आहे. नंतर बस कंट्रोलिंगसाठी एक युनिट असतं. त्याच्यामध्ये एक्सटर्नल असेस, रिसेट, पीसेन, ॲड्रेस लॅच अनेबल. आता विद्यार्थी मित्रांनो, हा एक्सटर्नल असेस जो दिलेला आहे, याचा काय मीनिंग आहे? जर हा व्ही-सी-सीला दिला, हा व्ही-सी-सीला दिला म्हणजे लॉजिक 1 असेल, तर याचा अर्थ होतो तुम्ही इंटर्नल मेमरी यूज करताय कंट्रोलरची. आणि जर हा 0ला दिलेला असेल, तर याचा अर्थ असा होतोय का तुम्ही एक्सटर्नल मेमरी यूज करता आहे रॉम व्यतिरिक्त. याला म्हणतात एक्सटर्नल असेस. नंतर ॲड्रेस लॅच अनेबल. ॲड्रेस लॅच अनेबल हा जो पिन आहे, याच्यामध्ये काय होतं? इट इज कनेक्टेड टू द ओई पिन. इट इज कनेक्टेड टू द ओई पिन. आता समजा याने जर 0 पाठवला, तर तुम्ही काय करणार आहे? या ठिकाणी ॲड्रेस ॲक्सेस करणार आहे आणि 1 जर केलं, तर तुम्ही काय ॲक्सेस करणार आहे? डेटा ॲक्सेस करणार आहात. ठीक आहे. ह्या ॲड्रेस लॅच अनेबल पिन हे असते. नंतर ओई पिनला नाही सॉरी, हा ई-एन पिनला अनेबल पिनला कनेक्ट केलेला असतो. ओके. आणि ओई पिनला जो कनेक्ट आहे प्रोग्राम स्टोअर अनेबल हा ओई पिनला कनेक्ट केलेला असतो. ओके. मग यामध्ये काय आहे तुम्हाला? यामध्ये तुमचं रीड द इन्स्ट्रक्शन जर करायचं असेल, पहिले ॲड्रेस करायचा असेल, तर तुम्ही ओई पिन हे अनेबल करतात आणि ही जर डिसेबल केली, पीसेन डिसेबल झालं, तर इथे काय होईल तुमचं रीड इन्स्ट्रक्शन हे स्टार्ट होणार. ठीक आहे. सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8051. पुढे बघूया. हे बघा हे तेच दिलेलं आहे. आपण जे आता डिस्कस केलं. आता रॉम मेमरी. रॉम मेमरीचं आर्किटेक्चर बघायचं आहे. रॅम. तुमचं सॉरी मी रॉम बोललो पहिलं. आता रॅम आहे. रॅम किती आहे? 128 बाईटची आपल्याकडे काय रॅम आहे दिलेली, बरोबर? मग यामध्ये सगळ्यात पहिले काय दिलेलं आहे? तुमचं बँक 0 दिलेला आहे. बँक 0, बँक 1, बँक 2, बँक 3. इट इज स्टार्ट फ्रॉम द 00 टू 07H. फर्स्ट bank is start from 00 to 07H. Bank 1 start from the 08 to FH. Bank 2 start from the हे बघा हे असं आहे 08 to 0FH. Then 0FH to
10H, 10H to 18H. ओके, याच्यात जरा कन्फ्युजन होताना दिसतं ना तुमचं. आपण मी लिहून देतो तुम्हाला. 00 पासून ते 07H पर्यंत, 7H पर्यंत आपलं बँक 0 आहे. ओके, 08H, 08H टू FH पर्यंत आहे. 0FH पर्यंत बँक 1 आहे. पुढची जी मेमरी स्टार्ट होते ती 10H पासून स्टार्ट होते. 10H पासून ते 17H पर्यंत असते. त्याच्या पुढची जी मेमरी आहे ती 18H पासून स्टार्ट होते टू 1FH पर्यंत असते. त्याची पुढची जी मेमरी ती 20H पासून स्टार्ट होते टू 2FH पर्यंत असते. त्याच्या पुढची जी मेमरी स्टार्ट होते ती 30H पासून स्टार्ट होते टू 7 पर्यंत असते. ओके, हे थोडं लक्षात ठेवा. हे बघा, 00 पासून ते 07H, नंतर 08 पासून ते 0FH, 10H पासून ते 17H, नंतर हा तुमचा 18H पासून ते 1FH, 20H पासून ते 2FH, 30H पासून ते 3FH. हे झालं बँक मेमरी. नंतर बिट ॲड्रेसेबल एरिया हा असतो आणि हा जनरल पर्पज रॅम तुमचा तिथे दिलेला असतो. यामध्ये स्टॅक पॉइंटर जो आहे त्याचा इनिशियल ॲड्रेस 07H असतो. म्हणजे हा इथे असतो. ज्यावेळेस तो रिसेट होते आपली कंट्रोलर आणि ज्यावेळेस तुम्ही प्रोग्राम स्टार्ट कराल आता स्टॅक पॉइंटरमध्ये जेव्हा डेटा टाकतात, इट विल बी गोइंग टू द डेटा इट इज 8H फॉर द फर्स्ट मेमरी लोकेशन. बँक 0, बँक 1, बँक 2, बँक 3, बिट ॲड्रेसेबल अँड जनरल पर्पज रॅम. तर विद्यार्थी मित्रांनो, हे रॅमचं अलोकेशन तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. यामध्ये तुम्हाला पेपरला विचारलं जातं, ड्रॉ द मेमरी रॅम ऑर्गनायझेशन ऑफ 128 बिट ऑफ रॅम. ओके, नंतर आता आपलं जे स्पेशल फंक्शन रजिस्टर आहे 80H पासून ते FFH पर्यंत, हे तुमचं स्पेशल फंक्शन रजिस्टर आहे. कुठं आहे बघा बरं. इथे मी तुम्हाला जे दिलेलं होतं 30H पासून ते 7FH हा जो आहे, हा जो भाग आहे याच्यामध्ये तुमचं स्पेशल फंक्शन रजिस्टर दिलेले असतात. ओके, मग स्पेशल फंक्शन रजिस्टर चला तर मग विद्यार्थी मित्रांनो बघूया. सगळ्यात पहिले आपल्याकडे बघायचं आहे ए रजिस्टर. ए रजिस्टरचा ॲड्रेस दिला आहे 0EH. बी रजिस्टरचा ॲड्रेस तुम्हाला दिला आहे 0FH. ओके, त्याच्यानंतर टीमॉडचा रजिस्टरचा ॲड्रेस तुम्हाला दिला आहे 89H. टीकॉनचा रजिस्टरचा ॲड्रेस आहे 88H. ओके, आता पोर्ट बघूया. पोर्ट 0चा बघा, इथे मी लिहितो जातो हां. पोर्ट 0चा जो ॲड्रेस आहे तो काय दिलाय तुम्हाला 80H. पोर्ट 1चा काय ॲड्रेस आहे 90H. पोर्ट 2चा काय ॲड्रेस आहे A0H. पोर्ट 3चा काय ॲड्रेस आहे B0H. हे पण आहे ना, हे जे ॲड्रेस आहे, Aचा जो ॲड्रेस होता E0H होता. ओके, Bचा जो ॲड्रेस आहे तो F0H आहे. ओके, हे समजा हे झाले. नंतर DPTR, DPTR याच्यामध्ये DPH आणि DPL हे रजिस्टर असते. याचा जो ॲड्रेस आहे हा खालच्याचा 82 आहे, वरच्याचा 83 आहे. ठीक आहे, लक्षात झालं. पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3, A, B, DPTR, DPL. ओके, त्याच्यानंतर आता काय करतो मी टीमॉड घेतो. टीमॉडचा काय ॲड्रेस आहे 89H.
टीकॉनचा काय ॲड्रेस विद्यार्थी मित्रांनो 88H. नंतर इंटरप्ट प्रायोरिटीचा जो ॲड्रेस आहे तो आहे D8H. इंटरप्ट अनेबल जो आहे त्याचा ॲड्रेस आहे A8H. त्याच्यानंतर आपल्याकडे काय दिलेलं आहे SBUF चा काय ॲड्रेस विद्यार्थी मित्रांनो 99H. नंतर पीकॉनचा जो ॲड्रेस आहे काय बघून सांगा बरं तुम्ही. हे बघा इथे दिलेलं आहे 87H. PSW अरे महत्वाचा राहूनच गेला. प्रोग्राम स्टेटस वर्ड रजिस्टरचा काय ॲड्रेस आहे D0H. इथे झालं ना AB नंतर हा D0H E0H F0H. ठीक आहे. स्टॅक पॉइंटरचा ॲड्रेस काय विद्यार्थी मित्रांनो 81H. So this is overall about the special function register. It is going to the ATH to the FFH. Okay. इथं दिलंय ऍक्च्युली आपण तिथे सगळं बघितलं E0H F0H D0H स्टॅक पॉइंटर B0H B8H A8H एसकॉनचा म्हणजे सिरियल कम्युनिकेशनचं तुमचं काय ॲड्रेस आहे 98 87 99 88 89 8CH 8DH 8AH 8BH पोर्ट 0 पोर्ट 1 पोर्ट 2 पोर्ट 3 DPL DPH स्टॅक पॉइंटरचं इनिशियल then program counter it is the 16-bit register. Now see the program status word register. In the program status word register it is a consisting carry flag auxiliary carry future purpose use rs1 rs0 overflow flag and parity flag. So this is the it is lsb it is your msb. So in the lsb the parity bit is there. What is the function of the parity bit? Parity bit is get set when जर तुमचे हे जे टोटल नंबर ऑफ वन आहे चार ठिकाणी समजा इथे 1 आहे इथे 1 आहे इथे 1 आहे इथे 1 आहे इफ द टोटल नंबर ऑफ 1 is 1 then the parity is get set 1 parity set is get equal to 0 if it is the even parity. आणि जर इथं जर 0 असेल आणि टोटल नंबर ऑफ 1 ऑड होत असेल तर parity bit is get set. Okay, then this is the overflow flag. What is meant by the overflow flag? When the addition is takes place, जेव्हा तुमची ऍडिशन होते जेव्हा तुमचा डेटा बिट आहे तो ओव्हरफ्लो होतो म्हणजे समजा हे ऍडिशन झालं 1 1 1 1 1 1 1 हा डेटा आला आणि कॅरी अजून एक 1 जर आला इथे काय झालं 8 बिटच्या पेक्षा एक 1 बिट जास्त झाला इकडे तर त्यावेळेस तुमचं ओव्हरफ्लो फ्लॅग काय होईल सेट होऊन जाईल. तर विद्यार्थी मित्रांनो RS0 आणि RS1 कायसाठी दिलेलं आहे इट इज युजफुल फॉर द बँक सिलेक्ट. हाऊ द बँक सिलेक्ट if the rs is equal to 0 rs is equal to 1 then the bank 0 is get selected then the rs is equal to 1 and rs is equal to 1 is equal to 0 then bank 1 is get selected. If rs is equal to 0 rs1 is equal to 1 then bank 2 is get selected. If both are 1 1 then the bank 3 is get selected. In this way we can choose the RS0 and RS1. This flag is useful for the future application purpose. Now auxiliary carry flag and the carry flag. What happened during the addition of the 4 bit 1 2 3 4 okay and 0 1 0 0 1 1 plus 0 it is 1 1 plus 1 sum is 0 carries 1 1 plus 1 sum is 0 carries 1. Here 1 plus 1 sum is 0 and carries again 1. If the carry is generated from this, if we say it is the B0, B1, B2 and B3, carry generated from the B3 to the B4 is there, then the auxiliary carry flag is get set.
ज्यावेळेस तुमची थर्ड नंबरच्या बिटकडनं फोर्थ नंबरच्या बिटकडे कॅरी जात असेल, तेव्हा तुमचा ऑक्झिलरी कॅरी फ्लॅग हा गेट सेट होतो. सिमिलर वे इन कॅरी फ्लॅग व्हेन इट इज गेट सेट, ज्यावेळेस तुमचे असे बिट असतील, हे 4 बिट झाले. 1, 2, 3, 4 हे 4 बिट झाले. ज्यावेळेस तुम्ही ॲडिशन इथं कुठल्यातरी बिट्सची करत असाल, ठीक आहे. हे जे पण काही इथं तुमचं आन्सर येईल, ओके. इथं समजा इथं तुमचं 1 आहे आणि इथे 1 आहे. 1 + 1 सम इज 0 कॅरीज 1. मग ह्या ठिकाणी हे जे 7 बिटपासनं 8 बिटपर्यंत तुमचं कॅरी जात असेल. 7 बिट कसं होतं? हा तुमचा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आणि हा 8 नंबरचा बिट असेल. ओके. When the carry generated from the last one bit to the 7th one bit, then at the time the carry flag is get set. So this is the program status word register, and the program status word register, their address is what? PSW, it is the D0H. D0H, this is the address. याच्यामध्ये काय असतं? पॅरिटी फ्लॅग असते, इट इज नो यूज. देन ओव्हरफ्लो फ्लॅग, RS0 RS1 is useful for the bank select. This is a future purpose application. कॅरी फ्लॅग and auxiliary कॅरी फ्लॅग. विद्यार्थी मित्रांनो, याच्यावरती तुम्हाला प्रश्न विचारला जातो. ड्रॉ द प्रोग्राम स्टेटस वर्ड रजिस्टर and explain each one block or their flag. These are the flag 1, पॅरिटी फ्लॅग, ओव्हरफ्लो फ्लॅग. हा ओव्हरफ्लो फ्लॅग तुमच्या आता इंटरनलच्या पेपरला मी विचारलं होता. इंटरनल म्हणजे आपलं युनिट टेस्टमध्ये. नंतर RS0 RS1 फ्लॅग, these are also asked. What is the working principle of carry flag? What is the working principle of auxiliary carry flag? हे तुम्हाला विचारलं जातं. मग ज्यावेळेस तुम्ही सांगू शकता, ज्यावेळेस बिट नंबर 3 पासनं बिट नंबर 4 कडे कॅरी जात असेल, त्यावेळेस तुम्हाला काय म्हणतात? कॅरी फ्लॅग हा ऑक्झिलरी कॅरी फ्लॅग हा सेट होतो. आणि ज्यावेळेस 7 नंबर बिट पासून 8 नंबर बिट कडे कॅरी जात असेल, तेव्हा तुमचा कॅरी फ्लॅग हा सेट होतो. ओके. ओव्हरफ्लो फ्लॅग कधी येते? जेव्हा टोटल नंबर ऑफ 1 ही एक्सेस होऊन जाते. ॲडिशनमध्ये एक्सेस होतो डेटा, त्यावेळेस हा ओव्हरफ्लो फ्लॅग हा सेट होतो. पॅरिटी फ्लॅग कधी सेट होतो? जर माझी सिस्टीम इव्हन असेल, टोटल नंबर ऑफ डेटा इज अल्सो इव्हन असेल, तर माझा पॅरिटी फ्लॅग 0 दाखवतोय. माझी सिस्टीम इव्हन आहे, पण डेटा माझा ऑड झाला आहे, तर त्यावेळेस माझा हा जो पॅरिटी फ्लॅग आहे, हा काय होतो? 1 होतो. अशा तुम्ही हे एक्सप्लेन करू शकता. ठीक आहे. आता पुढे आपण बघूया पिन डायग्राम ऑफ 8051. तर विद्यार्थी मित्रांनो, 40 पिनचा जो आपला आयसी आहे, आय थिंक तुम्हाला हे दिसेल असं या हिशोबात घेऊ आपण. सगळ्यात पहिले पिन नंबर 14 हा VCC असतो. पिन नंबर 20 हा ग्राउंड करायचा असतो तुम्हाला. ओके. याच्यामध्ये पोर्ट 0 आहे. पोर्ट 0 इट इज द ADC0, ADC1, ADC2, 3, 4, 5, 6, 7. म्हणजे हा काय करतोय तुम्हाला? ॲड्रेस अँड डेटा हे दोघं देत असतोय. त्याच्यामध्ये पोर्ट 0 ला पुल अप रजिस्टर नसतात. इंटरनल पुल अप रजिस्टर नसतात. त्याला एक्सटर्नल पुल अप रजिस्टर लावावं लागतात प्रोटेक्शनसाठी. म्हणजे इथं किती रजिस्टर लागेल? 8 रेझिस्टन्स लागेल. ओके. हे जे 8 रेझिस्टन्स आहे, हे एकदम बारीक आपण असे लावू नाही शकत. म्हणून आपण इथं काय करतोय? रजिस्टर बँक लावतो आणि प्रत्येकाची रेझिस्टन्स व्हॅल्यू 10 किलो ओमची असते. ओके. मग एक्सटर्नल पुल अप रजिस्टर कोणासाठी लागतात? P0 साठी लागत असतात. याच्यामध्ये ॲड्रेस अँड डेटा हे दोघं गोष्टी इन्क्लुडेड आहे. पोर्ट 0 इथे आहे. पोर्ट 1 इथे दिलेला आहे विद्यार्थी मित्रांनो. पोर्ट 1 इट स्टार्ट फ्रॉम द पिन 1. पोर्ट 1 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 या पोर्टमध्ये इंटरनल पुल अप रजिस्टर इनबिल्ट असतात. ओके. त्याच्यानंतर पोर्ट नंबर 2. पोर्ट नंबर स्टार्ट फ्रॉम द 21 पिन. इट इज ए पोर्ट 0, 2.0, 2.2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 इथपर्यंत आपण आलो. याच्यामध्ये आपण आता काय बघितलं? A8, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15 अशा पद्धतीने तुमचे हे ॲड्रेस 15 लाईन्स इथे तुम्हाला दिलेल्या आहेत. ठीक आहे. नंतर आपला पुढचा पोर्ट आहे तुमच्याकडे port number 3. Port number 3 start from this pin. Before that the pin number 9 is a reset pin. Pin number 9 काय तुम्हाला इथे reset pin दिलेली आहे. Pin number port 3 is start from the 3.0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तर यामध्ये बघा, जो पहिली पिन आहे ती तुमची रिसीव्ह द डेटा,
ट्रान्समिट द डेटा, इथं टी विद्यार्थी मित्रांनो प्रिंटिंग मिस्टेक झालंय. रिसीव्ह द डेटा, ट्रान्समिट द डेटा, इंटरप्ट 0, इंटरप्ट 1, टायमर 0, टायमर 1, राईट द डेटा, रीड द डेटा, हे तुमचे ड्युअल फंक्शन्स आहे. याला सुद्धा पुलअप रजिस्टर इनबिल्ट असतो. पिन नंबर 19 आणि 18 क्रिस्टल 1 आणि क्रिस्टल 2, क्रिस्टल 1, क्रिस्टल 2, 18 आणि 19 हे क्रिस्टल पिन्स आहे. त्यानंतर आता राहिलं फंक्शन फक्त पिन नंबर 31, 30, 29. तर यामध्ये बघा पिन नंबर बघा कसे स्टार्ट होतात, 1 2 3 4 5 6 अप टू द 20. ओके, देन 21 पासून इथं वरती चाललंय. इथं काय सांगितलं तर एक्सटर्नल असेस, ज्यावेळेस ही पिन VCC ला कनेक्ट केलेली असते त्यावेळेस आपल्याला समजायचं इंटरनल मेमरी आपण यूज करतो आहे. ज्यावेळेस पिन ही ग्राउंड केलेली असेल, ओके, त्यावेळेस आपण समजायचं ही पिन काय आपण याच्यामध्ये एक्सटर्नल डेटा आपण एक्सटर्नल मेमरी आपण यूज करतोय. ऍड्रेस लॅच अनेबल या पिनचं नाव आहे आणि प्रोग्राम स्टोअर अनेबल ही जी पिन आहे, आता इथे बघू आपण. ठीक आहे, वन बाय वन मी सांगत जाईल. याचं नाव आहे ऍड्रेस लॅच अनेबल आणि दिस वन इज अ प्रोग्राम स्टोअर अनेबल. ओके, नाव देर आर द 32 इनपुट आउटपुट पिन्स. रिसेट पिनचं कनेक्शन कसं आहे, पॉवर ऑन रिसेट करताना एक सप्लाय कडनं आपण एक कॅपॅसिटर घेतो, एक रेजिस्टर घेतो आणि डायरेक्ट रिसेट पिनला देतो. ज्यावेळेस पॉवर ऑन होते ते ऑटोमॅटिक पूर्ण सर्किट रिसेट होऊन जातं. त्याच पद्धतीने एक पिन जी ती इथे कनेक्ट करावं लागते. दिस इज द पिन नंबर 31. 31 इज एक्सटर्नल असेस. याचा अर्थ होतो की आपण इंटरनल मेमरी यूज करतोय. हे बघा एक मार्काला काय विचारलंय, व्हॉट द व्हॅल्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर आफ्टर द पॉवर ऑन रिसेट. प्रोग्राम काउंटर पॉवर जेव्हा रिसेट होऊन जाते तेव्हा प्रोग्राम काउंटरची व्हॅल्यू किती असते, याची व्हॅल्यू असते 0 आणि स्टॅक पॉइंटरची व्हॅल्यू किती असते विद्यार्थी मित्रांनो, 07H असते. ठीक आहे, हे बघा 8.2 किलो ओमचं रेजिस्टन्स आहे आणि 10 मायक्रोफॅरेडचं हे यूज केलं आहे पॉवर ऑन रिसेट यूज करण्यासाठी. आपण जर क्रिस्टलचं कनेक्शन द्यायला गेलो तर क्रिस्टल यूज करताना तुम्हाला 33 पिको फॅरेडचे 2 कॅपॅसिटर लावावं लागतात आणि क्रिस्टल लावावा लागतो. मग क्रिस्टलमध्ये आपण काय यूज करतो, 11.0592 मेगाहर्ट्जचा क्रिस्टल यूज करतो. ओके, नंतर 12 मेगाहर्ट्जचा असतो, एक 16 मेगाहर्ट्ज असतो. तर सर हे का यूज करतो, तर आता एकदा समजून घ्या. हे बघा, जर मला एखादी ॲडिशन इन्स्ट्रक्शन करायचं असेल तर मला काय करावं लागतं, मशीनला काम करावं लागतं. एक इन्स्ट्रक्शन कंप्लीट करण्यासाठी त्याला किती वेळ लागतो, त्याला म्हणतात मशीन सायकल. ओके, आणि एक मशीन सायकल यूज करण्यासाठी त्याला 12 सायकल कंप्लीट करावं लागतं त्या सिस्टमला. मग आता काय करायचं, 12 नी ह्या फ्रिक्वेन्सीला डिव्हाइड करायचं. जर तुम्ही ह्या फ्रिक्वेन्सीला डिव्हाइड केलं तर तुमची फ्रिक्वेन्सी येते 9.21.6 मेगाहर्ट्ज इतकी, सॉरी किलोहर्ट्ज इतकी फ्रिक्वेन्सी त्याच्यात येते. ओके, आता आपल्याला टाइम काढायचा. टाइम काय असते, टाइम इज इक्वल टू 1/f. मग आता 1/f जर केलं तर काय, 1/9 टू 21.6 किलोवॉट जर केलं तर याची व्हॅल्यू येते 1.085 मायक्रोसेकंद. म्हणजे तुमची एक क्लॉक सायकल ही कितीची असते, 1.085 मायक्रोसेकंदची असते. तर ह्या इन्स्ट्रक्शन कंप्लीट करण्यासाठी एक मशीन सायकल गरजेची आहे. जर मला मल्टिप्लिकेशन करायचं असेल तर मला 2 मशीन सायकल लागतात आणि डिव्हिजन करायचं असेल तर मला 4 मशीन सायकल लागतात. म्हणजे याला दिस टाइम इज मल्टिप्लाय बाय दिस, म्हणून हे या पद्धतीने गरजेचं आहे. जर 12 किलोवॉटचा जर क्रिस्टल घेतला तर डिवाइड बाय 12 केलं तर किती येईल, 1 मेगाहर्ट्ज येईल. बरोबर, 1/1 मेगाहर्ट्ज जर केलं तर किती येईल, 1 मायक्रोसेकंद येईल. याचा किती येईल आन्सर, 1 मायक्रोसेकंद. बरोबर, जर 16 मेगाहर्ट्जचा क्रिस्टल यूज केला तर 16/12 केले याचं जे फ्रिक्वेन्सी, ही फ्रिक्वेन्सी तुम्ही एकदा काढून बघा. ठीक आहे, आता हे कळालं आपल्याला, हे 2 गोष्टी तर कळाल्या. ऍड्रेस लॅच अनेबल बद्दल आपण बघितलं होतं. Address latch enable pin since it is 0 with the both address and data multiplexing with the external interfacing. These are the demultiplexing the address and data. ALE पिन जर तुमचे 0 असेल तर तिथे ऍड्रेस होते, 1 असेल तर डेटा होतो. ओके, एक्सटर्नल असेस पिन बद्दल आपण एकदा सांगितलं, ही जर VCC ला कनेक्ट असेल तर इंटरनल मेमरी आहे.
जर ग्राउंड केलं असेल तर एक्सटर्नल मेमरी यूज करतो. ओके, पी सेन प्रोग्राम स्टोअर अनेबल. ओके, इट इज कनेक्टेड टू द ओई पिन ऑफ अ रॉम विथ द एक्सटर्नल रॉम असेस वी यूज इन देअर. आता आपण मशीन सायकल बद्दल बघितलं. 12 क्लॉक पल्सेस इज रिक्वायर्ड फॉर द ॲटमेल मायक्रो कंट्रोलर. ओके, पोर्ट झिरोचं मी तुम्हाला सांगत होतो. पोर्ट झिरो मध्ये आपल्याला एक्सटर्नल पुल अप रेजिस्टन्स लावावं लागतात. ओके, why we want to require the external pull up resistor? Because their internal resistance are not present. किती किलो ओमचे द्यायला लागतात? 10 किलो ओमचे 8 रेजिस्टन्स आपल्याला तिथे लागेल. ठीक आहे. याचा फंक्शन आपण ऑलरेडी आता बघितलंय. सिरियल कम्युनिकेशन, सिरियल पोर्ट. ओके, receive the data, transmit the data, interrupt 0, interrupt 1, timer 0, timer 1, write the data, read the data. ओके, हे आपण आता बघितलं होतं. Yes. Now we want to learn the external memory interfacing. In the external memory interfacing, first we are going to interface the ROM memory. The ROM memory interface करताना विद्यार्थी मित्रांनो इथे काय केलं, पोर्ट 0 घेतलाय. पोर्ट 0 मध्ये ऍड्रेस अँड डेटा हे दोघं गोष्टी असतात. ते लॅचला कनेक्ट केलंय. लॅचला कनेक्ट करताना एनेबलला ALE ऍड्रेस लॅच एनेबल कनेक्ट केलेला आहे. ठीक आहे. सेम वे डेटा पण इकडे जाणार आहे. ओके, नंतर या ठिकाणी आपण किती 16 आपण इथं काय करतोय, 16 किलोबाईटचं मेमरी यूज करतोय. 16 किलोबाईटचं मेमरी यूज करताना 213 इतके ऍड्रेस लाईन आपल्याला लागणार. ओके, मग ह्या ऍड्रेस लाईन कुठून आणायच्या आहे बघा. ह्या झाल्या 8. पोर्ट 0 देते तुम्हाला 8 ऍड्रेस लाईन देणार आहे. आणि पोर्ट 1 कडनं ह्या 6 ऍड्रेस लाईन घेतल्या. बरोबर. मग किती 14 ऍड्रेस लाईन इज रिक्वायर्ड. ओके, फॉर 16 किलोबाईट वी वॉन्ट रिक्वायर्ड द 14 ऍड्रेस लाईन इज रिक्वायर्ड. आता काय झालं, PCN इज कनेक्टेड टू द OE, ऍड्रेस लॅच एनेबल इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड. ओके, नंतर रीड द डेटा, राईट द डेटा ही नो कनेक्शन आपण घेतलेलं आहे. VCC 40 नंबरची पिन आहे, 20 नंबरची पिन ही ग्राउंड केलेली आहे. या ठिकाणी आता आपण काय करतो, ALE ऍड्रेस लॅच एनेबल या ठिकाणी ज्यावेळेस तुमचं 1 असेल, सॉरी 0 असणार आहे, त्यावेळेस एक 0 असेल, 0 असेल तेव्हा तुमचा डेटा जाणार आहे आणि 1 असणार तेव्हा ऍड्रेस लाईन जाणार आहे. ऍड्रेस लॅच एनेबलला आपण 1 डेटा पाठवला तर इथे काय होईल, ऍड्रेस तुमचा ऍक्सेस होईल. ओके, इथे ऍड्रेस जाणार, इथे ऍड्रेस जाणार आणि चिप सिलेक्ट इज कनेक्टेड टू द 2.6 and 2.7. These both are the 1 to select the chip pin. दोघं दोघं 1 असेल, प्रोडक्ट होईल 1. ओके, आणि हा ऍड्रेस याला हा काय तुमचा लो आहे. बरोबर, याला 1 गेल्यानंतर तो काय करेल, 1चं 0 करून टाकेल. जेव्हा याला 0 जाईल तेव्हा इथे काय होणार, हा नॅन्ड गेट आहे बरं का, ते बबल याला दिलेला आहे. म्हणजे हा याला 0 झाला जाईल आणि 0 गेल्यानंतरून तुमची ही चिप सिलेक्ट म्हणजे रॉम सिलेक्ट होईल. रॉम सिलेक्ट झाल्यानंतरून आपण एका मेमरी लोकेशनचा डेटा आपण काय करू, ऍड्रेस करणार. आता बघा, फॉर द 16 बिट addresses, the external memory will be P0 and P2 using the 14 address line. आपल्याला 16 किलोबाईटचं जर मेमरी इंटरफेस करायची आहे तर आपल्याला 14 ऍड्रेस लाईन पाहिजे. ALE पिन कनेक्टेड टू द ग्राउंड, बरोबर, ही कनेक्ट केली आहे ग्राउंडला. PSN कनेक्टेड टू द OE पिन केला आहे. चिप सिलेक्ट विथ द ROM इज जनरेटेड बाय द रिमेनिंग ऍड्रेस लाईन विच इज लेफ्ट इन यूज. याच्यामध्ये 5 पर्यंत होतं, 6 आणि 7 इथे कनेक्ट करून टाकले आहेत. कारण की याला डेटा आपण ऍड्रेस पाठवणार सगळं 1 जेव्हा पाठवू त्यावेळेस ते काय होणार आहे, चिप सिलेक्ट इथे ऍक्टिव्ह होणार आहे. ALE pin will be used to enable the latch when the lower addressing come to the P0 is a latch with the addressing with the ROM. ओके, ऍड्रेस लॅच एनेबल काय करेल, एकदा 1 करेल आणि एकदा 0 करेल. जेव्हा 1 होईल तेव्हा ऍड्रेस पाठवला जाईल आणि जेव्हा 0 करेल तेव्हा आपण त्याचा डेटा तिकडनं आपण डेटा ट्रान्सफर करणार आहे. पण आता ह्या कंडिशनला आपण डेटा ट्रान्सफर नाही करत, आपण काय करतो, ऍड्रेस पाठवतो आहे. ठीक आहे. The above connection is assessing the instruction code of external ROM. ओके, आता या ठिकाणी काय करायचंय, ज्या वेळेस तुम्हाला पी सेंड पिन डिस्कनेक्ट करायची, ओई पिनला कनेक्ट करायचं तुमचं रीड द डेटा. ओके, आता आपण जो याला ऍड्रेस पाठवलेला असणार आहे, समजा एखाद्या मेमरी लोकेशनचा आपण त्याला ऍड्रेस पाठवला. ओके, ज्यावेळेस आपण त्याला ऍड्रेस पाठवणार आहे तर त्यावेळेस काय होणार विद्यार्थी मित्रांनो, समजा त्या 25H या मेमरी लोकेशनचा आपण पहिले ऍड्रेस दिलेला होता. मग तिथला डेटा जेव्हा रीड करायचा असेल तेव्हा ही रीड द डेटा पिन ही OE पिनला कनेक्ट करायची आणि दिस डेटा इट विल बी गोइंग टू द रीड.
ओके. सो इथे हे जे आहे, दिस इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड. ओके. आपण एक्सटर्नल रॉम इंटरफेस करतोय ना, तेव्हा हे काय असणार आहे, ग्राउंड असणार आहे. इथे बाय मिस्टेक हे झालं, इथे ग्राउंड पाहिजे. ओके. नंतर आपण काय करणार, मूव्ह इन्स्ट्रक्शनच्या थ्रू मूव्ह एक्स म्हणजे कसं, मूव्ह ए कॉमा 25H म्हणजे 25H ला जो डेटा असेल तो ए मध्ये जाणार. हे बघा असं आहे ते, MOV ए कॉमा 25H. ओके. नंतर आपल्याला काय करायचं, रॅम असेस करायची. आपण रॉम असेस केला तर रॅम किती 128 बिटची आपल्याला बिट बाईटची आहे. आपल्याला याच्यापेक्षा जास्त असेस करायची असेल तर आपल्याला ही सर्किट डायग्राम लावावा लागेल. मग या सर्किट डायग्राम मध्ये आपण काय करत आहोत बघा. हां, आता आपण रॉम कसलं, आपलं रॉम इंटर्नलच आहे म्हणून ही इथे कनेक्ट केलेली आहे. बरोबर. रीड द डेटा, राईट द डेटा ह्या दोघी पिन याला रॅमला आपण कनेक्ट करणार आहोत. ॲड्रेस लाईन आपण काय यूज करतोय, आता या ठिकाणी आपण काय करणार आहे बघा, सगळ्यात पहिले 8 किलोबाईटची रॅम आपण ॲक्सेस करतोय. मग 8 किलोबाईटची रॅम ॲक्सेस करण्यासाठी हे 8 प्लस 5, 8 आणि 5 13, 2 raised to 13 address line is for the 8 kilobyte. Okay, 2 raised to 14 for 16 kilobyte. 2 raised to 15 is useful for 32 kilobyte, and 2 raised to 16 is useful for 64 kilobyte memory allocation. 16 ॲड्रेस लाईन आपल्याला इथे लागतात. ओके. आता हे जाऊ द्या. हे आपण तर हे आता किती इथे ॲड्रेस लाईन लागणार आहे, ते आपण बघितलं. इथे 13 ॲड्रेस लाईन लागणार आहे आणि 13 ॲड्रेस लाईन आपण कोणाकडनं घेणार आहे, पोर्ट 0 कडनं आणि पोर्ट 1 कडनं. हे बघा, पोर्ट 0 आणि पोर्ट 1 कडनं घेतल्या. ॲड्रेस लॅच अनेबल तर इथं तर लागणारच आपल्याला. ठीक आहे. इथं 20227 लावले. नंतर चिप सिलेक्टकडे हे 5, 6, 7 ह्या पिन्स देऊन टाकल्या. इथे हे बबल इथं लक्षात ठेवा, हे सगळे 1 1 झाले. तर इथं काय होईल, प्रॉडक्ट इज 1 आणि कॉम्प्लिमेंट इज 0. कॉम्प्लिमेंट 0 झाला तर चिप सिलेक्ट होणार आहे. ओके. तर आपल्याला काय करायचं माहिती का, याचा डेटा इकडे रीड करायचा आहे. आताच्या कंडिशनला फक्त आपल्याला कनेक्शन लर्न करायचंय. कसं कनेक्शन करतो, त्याचा मेमरी कसं ट्रान्सफर करायचं ते आता गरजेचं नाहीये. तर 16 बिट एक्सटर्नल मेमरी ॲड्रेस लाईन वी यूज द पोर्ट 0 आणि पोर्ट 2. हे दोघंच पोर्ट का? कारण की याच्याकडे ॲड्रेस आहे आणि याच्याकडे ॲड्रेस आणि डेटा दोघं पण आहे. 13 lower address line is used to access the 8 kilobyte location. The remaining 3 line are left unused, which is the produce the signal connected to the chip select. External access is connected to the VCC. म्हणजे आपण internal ROM use करतोय आणि external RAM use करतोय. Okay. ALE pin which is enable the latch with the lower of memory location of a P0. Read and write signal is connected to the read and write signal of a RAM location. Okay. From the 13, 14, 15 bit which is the connected is the logic 1, then chip select is equal to 0 and which is enable. याचा meaning असा होतो का, हे जर 1 केलं तर चिप सिलेक्ट 0 होऊन जाईल. चिप सिलेक्ट 0 झालं, हा ऍक्टिव्ह लो असल्यामुळे काय होईल, हा ऑन होऊन जाईल. मग आपण काय करू शकतो, A0 to A12 ॲड्रेस लाईन आपण ऍक्सेस करू शकतोय, करस्पॉन्डिंग द मेमरी लोकेशन ऑफ रॅम. Read the data, write the data, read the and write instruction of RAM is we use. So this diagram is also useful. ही डायग्राम व्यवस्थित लर्न करून घ्यायची आहे. लास्ट डायग्राम सारखंच आहे, फक्त पीसेन हा नो यूज आहे. आयडी आणि रीड द डेटा, राईट द डेटा ह्या पिन याला कनेक्ट केला आहे. त्यामुळे आपल्याला रॅम मध्ये जे पण काय रीड करायचं असेल, राईट करायचं असेल, ही गोष्ट आपण इझिली करू शकतो आहे. सो लेट अस सी द वन बाय वन क्वेश्चन. द ॲड्रेस ऑफ द प्रोग्राम काउंटर आफ्टर द रिसेटिंग. तर आता आपण बघितलं होतं 00H असतो. द स्पेशल फंक्शन रजिस्टर हॅज नो ॲड्रेस. ओके. When the bank is initialized, the stack pointer is 07H. Okay. Which one microcontroller is ROMless? 8031. बरोबर. Which one port has no inbuilt pull-up register? Obviously port 0 कडे काय होते, no inbuilt resistors नव्हते. बरोबर, त्याला म्हणतात पुल अप रजिस्टर. द नंबर ऑफ टायमर इन 8051 and 52 आर. 51 मध्ये किती आहे, 2 टायमर्स आहे आणि या भाऊकडे किती आहे, 3 टायमर्स आहे. हे बघा, हे आन्सर आहे माझे. हाऊ मेनी जनरल पर्पज रजिस्टर आर यूज इन 8051?
ओके. तर मग आता क्वेश्चन पण बघूया काय काय क्वेश्चन्स आहे. हे तर लिस्ट द थ्री फंक्शन्स ऑफ 8051. हे काय करतो आता, हे क्वेश्चन तुम्ही बघा. त्याच्यामध्ये तुम्हाला काय अडचण आली तर तुम्ही ते विचारा. आता मी काय करतो, अ, हे बघा इथे हा एक प्रश्न बघा. मी युनिव्हर्सिटीचे क्वेश्चन एकदा बघूया. त्याच्या अगोदर हा एक प्रश्न बघा इथे काय दिलेलं आहे त्यांनी. द क्रिस्टल फ्रिक्वेन्सी धिस वन अँड ड्युरेशन ऑफ द टाईम अँड मशीन सायकल त्यांनी विचारला. आपण आता जो काढला होता. बरोबर? त्याच्यानंतर हे तुम्ही बघणार आहात. आता बघा इथे मोस्टली जे प्रश्न विचारले ते बघा. मेन्शन एनी टू डिफरन्स बिटवीन द कंट्रोलर अँड प्रोसेसर. मेन्शन द ऑन चिप रॉम कॅपॅसिटी. किती कॅपॅसिटी ऑन चिप 4 किलोबाइट आहे. व्हॉट इस द फंक्शन ऑफ ALE? Then which one port of 8051 required the external pull-up resistor P0? What is the function of a PSEN? What is the size of address and data size in address तर तुमचं 16 आहे आणि हे किती तुमचं 8 आहे. ठीक आहे. व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ PSEN? पुन्हा रिपीट झाला. व्हॉट इज द कंटेंट ऑफ द स्टॅक पॉइंटर आफ्टर द पॉवर ऑन रिसेट? पॉवर ऑन रिसेट झाला तर काय येते? 07H येते. हे लक्षात ठेवायचं आहे. व्हॉट इज द साइज ऑफ रॅम? अरे रॅमचा साईज किती? 128 बाईट आहे ना, आपण बघितलं की नाही आता. What is the value of a program counter of the power on reset 00H? Explain the any five features of 8051 microcontroller. The structure of a port and explain how the read operation performing using the port pin. Write the five difference between the controller and processor. Draw the block diagram of 8051 microcontroller and explain the three blocks each one. डिफरन्स पुन्हा विचारलंय, रॅम लोकेशन बद्दल विचारलंय आणि पुन्हा डिफरन्स विचारलंय. बऱ्यापैकी हे जे क्वेश्चन्स आहे आपण आता ते बघितलेले आहेत. सो इन दिस वे वी हॅव लर्न द टोटल ओव्हरऑल चॅप्टर नंबर 1. So stay tuned with us. Thank you so much for the more information.